ट्यून्ड होता जा रहा है। खुशी हो रही है। देखो बंदर भाई भी आए हैं योग भट्टी करने के लिए, पीछे से बैठे हैं। हमने बहुत बार देखा, वहाँ पे हमारा भी रिट्रीट सेंटर है भुवनेश्वर में, लेकिन अभी बंद रहा है तो नेचर ही नेचर है, चारों तरफ झाड़ियाँ पेड़ पौधे। तो योग भट्टी जो अमृत वेले से लेके हम लोग कई बार योग बाहर आंगन में करते हैं। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि योग के कारण मोर खींच के आते हैं, पास पास जो है 8-10 मोर आकर के घूमते रहते हैं। योग का प्रभाव खींचते हैं सबको। प्रकृति भी रिस्पॉन्स करती है योग को। वाइब्रेशन में अलौकिकता आती है। बस यही ध्यान देना है। वो वाली जो कहानी सुनी ना, प्यास लगी पी लिया, भूख लगी खाना मिल गया, सोने को बिस्तरा मिल गया, उसके बाद सोचा कहीं कोई मार ना दे। माना नेगेटिविटी को नहीं आने देना है। समझ रहे हैं सभी? सब नहीं समझ रहे ना? आती है, अभी मंजू बहन आती है, सुन सुन के आ रही होंगे, सुनाएंगे। हाँ कुमार भाई आइए। अच्छा ठीक है, फिर मैं कहानी सुनाती हूँ ताकि उनको ट्रांसलेशन करना सहज हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जब हम चलते हैं, आप भी करते हो ना ट्रांसलेशन? जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां भी आती हैं। आती है कि नहीं आती? परिस्थितियां आती हैं। तो वो परिस्थितियां हमारे मन को इधर से उधर, उधर से इधर करती हैं। ठीक है कि नहीं? तो उन परिस्थितियों के लिए हमारे मन का अप्रोच क्या होना चाहिए? जीवन में आ रहे अप्स एंड डाउन्स के लिए हमारे मन का अप्रोच क्या होना चाहिए? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उन सब के लिए जीवन की एक गहरी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत ज्ञानी होके भी जीवन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। कई लोग घंटों 24 घंटे भी योग करते हैं, लेकिन परिस्थिति आने पे हिल जाते हैं। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? जीवन को बड़ी गहराई से, डेप्थ, लाइफ का डेप्थ जो कहें, उसे समझने की ज़रूरत है। ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಆಳವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದ ಆಳ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 4 सब्जेक्ट्स हैं ज्ञान, योग, धारणा और
सेवा, चारों में बड़ा सुंदर बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, उसकी गहराई भी होनी चाहिए. 4 ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ: ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗ, ಧಾರಣೆ, ಸೇವೆ. 4 ವಿಷಯಗಳದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಬೇಕು. सुना, ज्ञान खाली लिखना पढ़ना और ज़्यादा याद रखना वो ज्ञान नहीं है. ज्ञान है कि जो ज्ञान मैं जानता हूँ उसकी हर आस्पेक्ट को बड़ी गहराई से जानूं. सुना, जब हम क्या कहते हैं, कुछ हाई टावर बनाते हैं, स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं, जितना ऊंचा बनाएंगे मकान उसका फाउंडेशन फिर उतना ही गहरा भी होना चाहिए और ब्रॉड भी होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी चीज़ को ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಬರೆದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನಂತಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಜಲುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಜಲು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅಗಲನೂ ಇರಬೇಕು. ಆಳ ಅಗಲ ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. तो ज्ञान खाली सुनना और सुनाना नहीं है, लेकिन उसकी गहराई हो, तब जाके हम ज्ञानी तू आत्मा बन सकते हैं. सुनना सुनाना तो छोटे बच्चे को भी आप देखना, इतने इतने से बच्चे हाथ पांव सीख रहे होंगे चलाना, उनको पूछो आत्मा कहाँ है तो भी कहेंगे यहाँ है. शिव बाबा कहाँ है, वहाँ है. देखो वो ज्ञानी हो गए क्या? नहीं, डेप्थ चाहिए ज्ञान में. फिर ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹಳೆ ಆತ್ಮಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡುವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಶಿವಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಮ್ಮು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಮೇಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ज्ञान के साथ साथ एक गहरी भावना चाहिए. आपको खाली पता है ये मेरी माँ है, लेकिन अगर अंदर की फीलिंग माँ जैसी नहीं है तो माँ और बच्चे का जो प्यार का सुख होना चाहिए वो कभी नहीं मिलता है कि नहीं? माँ क्या होती है, माँ की फीलिंग क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, संबंधों की गहराई क्या है, उन सबको जानने वाला व्यक्ति जीवन में आनंद पाता है, संबंधों का आनंद पाता है. नहीं तो कैसे संबंधों का आनंद पाएगा? ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗ, ತಾಯಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಸುಖ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳೇನು, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಏನು ಕಷ್ಟ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಸುಖ ನಮಗೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. स्टूडेंट लाइफ हो, जो भी सुना ना उसका मनन चिंतन चलते रहना चाहिए. जितना भी मैं समझता हूँ उसमें गहरा निश्चय बुद्धि, फिर कोई मेरे निश्चय को हिला नहीं सकता है, इतना निश्चय होना चाहिए. हमने देखा भोली दादी, कुछ ज्ञान नहीं सुनाना आता था भोली दादी को, पर आप उसको कभी ये कह दो कि बाबा बाबा नहीं है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये सब ऐसा कुछ कह के आप देख लो, उनको कोई हिला नहीं सकता है. हाँ, इतना प्यार बाबा के लिए बात मत पूछो. कभी बाबा कहे गला काट दो तो गला काट देगी. बाबा के बच्चों से उतना प्यार, एक एक बच्चे से प्यार क्यों, मेरे बाबा का बच्चा है कि नहीं? तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा है. उनको ये कहने की जरूरत नहीं तुम आत्मा हो, शिव बाबा के बच्चे हो, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है कि 10,000 वर्ष का है, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं. उसने इतना ज्ञान पढ़ लिया है कि बस बाबा की सेवा में लग गई,
मार्क्स जुड़ गए उसके, ठीक है कि नहीं। तो जितना ज्ञान हम जानते हैं उसका इंटरनलाइजेशन कितना है, उस पर हम निश्चय बुद्धि कितना है, और उस हिसाब से हमने जीवन को कैसे जोड़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅದರ ಮನನ ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮನನ ಚಿಂತನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಳವಾದಂಥ ನಿಶ್ಚಯನೂ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೋಲಿ ದಾದಿ ಏನು ಬಾಬಾರವರ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚೇನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರಿಗೇನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಬಾಬಾರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತು. ಬಾಬಾರವರ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ನಿಶ್ಚಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಶಿವಬಾಬಾರವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೋ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ದೀದಿಯವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಆತ್ಮ, ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂಥದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಥರ ಅದು ಯಾವುದೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಮೂಲ ಜ್ಞಾನ ಶಿವಬಾಬಾರವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದ್ರು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಯನೂ ಸಹ ಆಳವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏಕೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಬಾಬಾರವರ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಬಾರವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರು ನನ್ನ ಶಿವಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಏನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. वो जो कह रहे थे ना, the highest form of knowledge is ಜ್ಞಾನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಅನುಭವ है ना, इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली जो मैंने ज्ञान सुना उसकी मेरे जीवन में धारणा कितनी है, मैं उसमें ज्ञानी आत्मा हूँ, ठीक है कि नहीं। बाकी सुनना आजकल देखा, इतने से बच्चे कितना भाषण करते हैं, कितना लॉजिक देते हैं, कितनी सारी बातें आपको समझाएंगे, बात मत पूछो। भाषा भी बड़ी अच्छी, अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोलेंगे, अंग्रेजी क्या फ्रेंच जापानीज जो भी बुलवा लो, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बात धारणा की आती है, जीवन की पूंजी की आती है, ठीक है कि नहीं, तो हम ज्ञानी आत्मा है माना, ज्ञान हम में होना चाहिए, ज्ञान हम में चलना चाहिए, ज्ञान हमारे में दिखना चाहिए। ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆನಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚೋ ಜಪಾನೀಸೋ, ಅಥವಾ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಧಾನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬೇಕು. सुना, देखो भक्ति मार्ग में एक बहुत अच्छे संतों की वाणी में एक अच्छी चीज़ प्रसिद्ध है। एक बार कबीर जी, संत कबीर का नाम सुना होगा आपने। संत कबीर एक बार एक गांव में गए, ज्ञान सुनाना था, भाषण देना था। गांव वाले लोगों ने कहा, संत जी हम पूरे अनपढ़ लोग हैं, हमको ज्ञान की मोटी मोटी बातें नहीं समझ में आएगी, जितना हमको समझ में आवे उस हिसाब से आप हमें ज्ञान दो। तो कबीर जी ने सारे ज्ञान को एक दोहा में उनको बोला, ठीक है। क्या बोला एक दोहा में? कहा देखो, 4 वेद 6 शास्त्रों में बात लिखी है 2। मैंने 4 वेद पढ़ डाले, 6 शास्त्र पढ़ डाले,
उसमें केवल 2 बातें लिखी है। क्या 2 बातें हैं? दुख दिन्हे दुख होत है, सुख दिन्हे सुख होय। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, अगर तुम किसी को सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। बस ये जीवन में धारण कर लो। क्या धारण करो? अगर तुम्हें दुख चाहिए तो दुख दो, अगर तुम्हें सुख चाहिए सुख दो। तुम किसी को दुख दोगे और सुख चाहोगे, नहीं मिल सकता है। तुम दूसरों को सुख दोगे, तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे भी, तो वो दुख तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली सुख बन जाएंगे। ಒಂದು ಸಂತ ಕಬೀರರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ಸಂತರೆ, ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಕಬೀರರು ಬರೆಯುವಂತಹ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ದೋಹ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ದೋಹದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, 6 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನು ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಃಖ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸುಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಸುಖವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ದುಃಖ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಃಖನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ದುಃಖ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ದುಃಖನೂ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? सुना। और संतों ने कहा, पाप क्या है पुण्य क्या है, पर पीर सम पाप नाही मेरे भाई, पर सुख सम नाही, क्या कहा, पर हित सम पुण्य नाही मेरे भाई, पर पीर सम नाही अधमाई। पर को दूसरों को सुख देने से बढ़ कर के कोई पुण्य संसार में नहीं है। संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दूसरों को सुख दो। और दुनिया की सबसे अधमाई, सबसे जघन्य पाप क्या है? दूसरों को दुख दो। ठीक है, तो दुख देना पाप है, सुख देना पुण्य है। ये सारे ज्ञान का ये निचोड़ है। ಅಂದಾಗ ಅವರು ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸುಖ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲೇ, ಅದೇನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದುಃಖ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲೇ, ಅದೇನೇ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪಾಪ. ದುಃಖ ಕೊಡೋದು ಪಾಪ, ಸುಖ ಕೊಡೋದೇ ಪುಣ್ಯ. ಇಡೀ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದೇ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಿರೋದೇ ಇಷ್ಟು. बाबा भी क्या कहते, बच्चे किसी को दुख नहीं देना। दुख दोगे तो दुखी हो के मरोगे, सुख दोगे तो बहुत सारा ब्लेसिंग मिलेगा. ಅದನ್ನೇ ಬಾಬಾರವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀರಿ, ಸುಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. सुना? तो मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, क्या होना चाहिए रिफ्लेक्शन? कैसे किसको सुख दूँ, कैसे किसको सुख दूँ, क्या किसकी सेवा करूँ जो मुझे उससे ब्लेसिंग मिले, सुख. क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ये, जो मैं इन्वेस्ट करूँगा वही मुझे मिलेगा. एज यू सो शैल यू रीप. ಅಂದಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀನು ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮದವರೇನು, ನಾನೀಗ ಹೇಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿತೀವೋ ಅದರದಂಥ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ऐसे बीच में एक बात याद आ रही है, लेन देन के प्रीत की, मैं आपको बताती हूँ. मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी. ये बात है यहाँ की मेलबर्न की बात है. मेलबर्न में अपना एक रिट्रीट सेंटर है बहुत बड़ा, बैक्स्टर में. तो वो बैक्स्टर वाला जो रिट्रीट सेंटर है, वहाँ मुझे जो बहन रिसीव करने गई थी एयरपोर्ट से, उसके शरीर की आयु 84 है. ठीक है, वो मुझे रिसीव करके भी आई, वो मुझे कंट्री साइड घुमाने भी लेके गई थी, खुद ड्राइव करके. मेरा सामान भी वो उठावे. मेरे को तो अभी तक भी सोच के
कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है। वो के मतलब मैं ओल्ड बंदा हूँ, वो इतनी यंग है कि मेरा सामान उठावे ऐसा दिख भी रहा था। 84 की है तो पतली सी और पैंट शर्ट पहन के, हाइट भी मुझसे छोटा ऐसा। तो उसने एक दिन कहा कि आज मुझे काम पे जाना है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि आप 84 की हो, आपका गवर्नमेंट आपको पेंशन नहीं देता है, आप इस उम्र में काम पे क्या जाते हो। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। ದೀದಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅವರ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು, ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೈಟು, ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ, ಅಂದರೆ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕೋರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ, ಆಯಿತಾ, 84. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದು ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಕೋರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಅಕ್ಕೋರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ದೀದಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು 84 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಏನೈತಲ್ಲ, ತುಂಬ आश्चर्यजनकवादंता उत्तर कोट्टिदारे। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। क्या अच्छी बात बताई? कहती है मैं पैसा कमाने के लिए काम पे नहीं जाती हूँ, लेकिन हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाया है, उस सोसाइटी में आप किसी की मदद के लिए जाओ। समझो किसी को आपके असिस्टेंट की ज़रूरत है, कोई बीमार है, आप वहाँ जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो जो जो काम आप उनके उसमें आता है वो काम आप करते हैं। जितना घंटा आप किसी को देते हैं वो आपके बुक में उतना घंटा लिख के रह जाता है। फिर जब कभी आप बीमार होंगे तो कौन जाएगा? ये सोसाइटी के जितने घंटे आपके जमा होंगे ना, उतने घंटे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सुनाओ समझाओ थोड़ा। ದೀದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅನೇಕ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟನೋ ಜೊತೆಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅಂಥವ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, 4 hours 5 hours ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಮಗೇನೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಇಡೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಗಂಟೆನೋ 50 ಗಂಟೆನೋ 100 ಗಂಟೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. सुना? तो अब उसको, क्योंकि आप लोग ऑस्ट्रेलिया में लोग हायर नहीं कर सकते हैं, पैसा दे के लोग आपके लिए काम करें, इतना बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और जो पैसे के लिए काम करेगा वो उतना दिल से थोड़ी काम करेगा। आप अकेले हो इतने बड़े बंगलों में, और काम करने वाला जो आ रहा है वो आपको कितना अटेंशन देगा, कौन देखने वाला है। लेकिन का ये जो हमारी सोसाइटी है, इस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतनी ट्रेनिंग है कि हम एक दूसरे को रियल हेल्प करते हैं। ये भी एजेड वो भी एजेड, बातचीत भी करेंगे तो वेवलेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सोचो ये क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ये सोच के कि ये आत्मा जैसा मैं करूँगा मेरे लिए दूसरा कोई करेगा, तो मैं किसकी सेवा कैसे करूँ ताकि
मेरे लिए सेवा कोई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े किसी को, और मैं शरीर आराम से छोड़ दूँ, पर फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ही जमा पूंजी मेरे काम में आ जाएगी. ಅಂದಾಗ ಅಕ್ಕವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಾವು ಏನು ಸೊಸೈಟಿಯವ್ರು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರದು. ಈಗ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾರು ನಾವು ಆಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸು ಅದು ಮುಖ್ಯ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಇವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನಸಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅದೇ ಥರ ನಾಳೆ ನನಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕರ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗೇ ಶರೀರನೂ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅನುಸಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಥರ ನನಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಾಬಾ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ. सुना, चारों सब्जेक्ट का आपस में बड़ा गहरा संबंध है. कैसे? ज्ञान जब इमोशन है वही योग है. ज्ञान में जब भावना है, योग वास्तव में क्या है? ऐसे बैठना योग नहीं है. मैं कितना घंटा ऐसे बैठ सकता हूँ, वो योग नहीं है. योग क्या है? लोग पूछते हैं योग में आंखें खुली रखें कि आंखें बंद रखें, ऐसे बैठें कि ऐसे बैठें, कुर्सी पे बैठें कि नीचे बैठें. अब भाई वो योग नहीं है. योग क्या है? योग है बाबा से आपका प्यार कितना है, बाबा के संबंध में गहराई कितना है, वो योग है. भले आप हाथ से काम कर रहे हैं लेकिन दिल बाबा के पास है, वो योग है. सुना, योग में बैठे और खुशी हो रही है बाबा के प्यार की, तो वो योग है. कितना भी बड़ा काम है, बीमार भी पड़े हैं, खटिया में भी लेटे हुए हैं, लेकिन बाबा के प्यार में मस्त हैं, वो योग है. सुना, तो भावना क्या है? वो योग है. ज्ञान में जब भावना शामिल है वही योग है. ಈ 4 ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಗ. ಹೇಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬೇಕಾ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಬಾಬರವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಬಾರವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅಡುಗೆನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾರವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಸಹ ಯೋಗನೇ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭೂತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸಹ ಯೋಗನೇ. ಭಾವನೆಗಳು, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳ ಹಸಿವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ. ನೀವೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಖುಷಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹುಷಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅವಾಗ ಸಹಿತ ನೀವು ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗನೇ. बाबा क्या कहते हैं, योग में क्या करो? विचार सागर मंथन करो. खाली विचार सागर मंथन करने में ये सोच लिया भाई ये बीज रूप स्थिति होता है, एक दूसरा होता है देव स्वरूप, तीसरा होता है भक्त पूज्य स्वरूप, चौथा हो गया ब्राह्मण स्वरूप, फिर हो गया फरिश्ता स्वरूप, फिर हो गया बीज रूप. ये योग नहीं है. योग है उस स्थिति की अनुभूति. कल्प वृक्ष के पास बैठे बीज मेरा बाबा है, ये सब टालियाँ क्या है, उसकी अनुभूति हो. जैसे मैंने सारा कल्प देखा हुआ है, सृष्टि चक्र मेरी नज़र में है,
सुना, जब हम बोलते हैं तो खाली रटा रटाया ज्ञान नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसकी बड़ी गहराई से अनुभूति है। किसी चैप्टर को कहाँ से रात को नींद में भी पूछ लो तो हम बता सकते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों को जैसे जीवन में अनुभव कर लिया है, बहुत बार मनन चिंतन करके, बहुत बार उसको क्या कहें विजुअलाइज करके अनुभव कर लिया है। तो ये अनुभूति योग है। ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5 ಸ್ವರೂಪದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವತೆ ಆದೆ, ಆ ದೇವತೆದು ಅದೊಂದು 2-3 ನೋಡೋದು, ಬರೀ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೋದು. ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಒಣ ಅದಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ನಾವೇನು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗಬೇಕು. ದೇವತೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಯಾಗೆ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಭಾವನೆನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಯೋಗ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತೂ ನಮಗಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಯಿಪಾಠನೂ ಆಗಿದೆ, ಎರಡನೇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಳವಾದಂಥ ಅನುಭೂತಿ ಇದೆಯಲ್ವ. ಕಲ್ಪಾಂತರ ನಾವು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯೋಗ. धारणा क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज धारणा। जो ज्ञान में सुनता हूँ उसे जीवन में लेके आऊँ तो उसको धारणा कहा जाएगा। ठीक है, देखो हंसते हंसते अपने सूरज भाई एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। एक माता थी, पुरानी माता, जब से वो ज्ञान में आई है, जब से सूरज भाई को जानती है, आके यही बोलती है, भाई साहब आप थोड़ा योग करना, मेरे पति का बुद्धि का ताला खुल जाए। आप थोड़ा योग करना, मेरे पति की बुद्धि का ताला खुल जाए। 5 साल 10 साल 15 साल हो गया, ताला खुला नहीं. ಸೂರಜ್ ಬೈದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಧಾರಣೆ. ಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಅವರ ಅನೇಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಒಬ್ಬನ ತುಂಬ ಹಳೆ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಮಾತೆ ಬಾಬಾರವರ ಮಗು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಪದೇ ಸೂರಜ್ ಬಾಯ್ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂತೆ. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರಂತೆ, ಬೈಜಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗೀಲಿ, ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಪತಿದು ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. भाई साहब भी योग करते और सकाश देते, लेकिन बुद्धि का ताला खुला नहीं. 25 साल हो गए. सुना, माता को ज्ञान में चलते 25 साल हो गए, लेकिन पति के बुद्धि का ताला खुला नहीं. तो भाई साहब ने कहा उनको कभी मधुबन लेके आओ. का ताला ही नहीं खुला तो मधुबन के आएंगे. ಬೈ ಸಾಬು ಅದೇ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಂತೆ, ಸಕಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಂತೆ. 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 15 20 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 25 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆ ಮಾತೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾಯಿ ಸಾಬ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಧುಬನು ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದು, ಬೀಗನೇ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಅಂತ. फिर जो माता जिस एरिया की थी उसके आसपास कहीं योग भट्टी कराने सूरज भाई गए. याद आया माता की बात, ताला खोलना है. तो माता को बुलाया, कहा भाई ऐसे करो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो नज़दीक है, आप अपने पति को लेके आना, मैं उसको दृष्टि दूंगा और बुद्धि का ताला खोलूंगा. ಆ ಮಾತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೇನೆ ಬೈಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ.
ಇವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೆನಪಾಯ್ತು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಹೇಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ. तो भाई जी मिले, वो पति को बुलाया तो आया, मिलने मिले, इतना अच्छा, इतना रॉयल आत्मा, बहुत बढ़िया आत्मा। तो भाई साहब ने कहा इतने साल से बाबा के कांटेक्ट में है, ज्ञान में क्यों नहीं आते हैं? तो उनको बिठाया, दृष्टि दी और कहा भाई माता जी की बहुत इच्छा है आप भी ज्ञान में चल पड़े। क्या कहा? माता जी की बहुत इच्छा है आप भी ज्ञान में चल पड़े। तो ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಅಮ್ಮನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಪತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಯಸವ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಎಷ್ಟು ರಾಯಲ್ ಆಗಿರೋ ಆತ್ಮ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಾಬಾರವರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಕರೆದ್ರು, ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಅಣ್ಣವರೇ, ಈ ಒಂದು ಮಾತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯವ್ರದ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸಹ ಅವರಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸಹ ಅವರಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. तो भाई ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया, सुना? कहा आपकी माता जी ज्ञान में चलती हैं, चल चल के सेंटर पे जाती है, चल चल के वापस आती है, तो ज्ञान में चलती हैं लेकिन ज्ञान उनमें नहीं चलता है. ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅಣ್ಣವರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ. ಬೈಜಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ, ಈ ಮಾತಾಜಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. सुना? ज्ञान में वो चलती है लेकिन ज्ञान उनमें नहीं चलता है. कहा 25 साल पहले भी घर में जो माई आती है बर्तन साफ करने के लिए, उससे लड़ती थी, आज भी लड़ती है. छोटी छोटी बातों पे किच करती है, डिस्टर्ब होती है, रोती है, दुखी होती है. ज्ञान उसमें नहीं चलता है. लेकिन जो मुरली वो लिख के लेके आती है डायरी में, दोबारा वो खोलती नहीं है. मैं उस डायरी को शुरू से पढ़ता हूँ और मैं ज्ञान को चलाता हूँ, ज्ञान में चलता नहीं हूँ. ज्ञान में चलता नहीं हूँ. ಅಣ್ಣವ್ರು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಇವ್ರು ನಡೆದಾಡೋದಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನ ಇವ್ರೊಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು ಬರ್ತಿದ್ಲು, ಇವತ್ತು ಅವಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅವಳ ಜೊತೆ, ಇವತ್ತು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಕಳ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಅವರೊಳಗಡೆ ನಡೆದಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹರಿದಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಡೈರಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಡೈರಿನ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾರವ್ರ ಮುರಳಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದರ ಅನುಸಾರ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ. तो ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. सुना? कहा आपकी माता जी ज्ञान में चल चल के जाती है और चल चल के आती है, ज्ञान में चलती है लेकिन ज्ञान उनमें नहीं चलता है. मैं ज्ञान में चलता नहीं हूँ, ज्ञान को अपने में चलाता हूँ. तो ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಏನು, ಅವರು ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಬೈಜಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ನಡೆದಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹರಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ನಡೆದಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ. सुना? ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में चलाना वो धारणा है. सुना? जो हम सुनते हैं बाबा से, बाबा जैसा हमको ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो धारणा कहलाता है. ठीक है? तो हमारी धारणाएं भी 100% अच्छी होनी चाहिए, उसके भी मार्क्स हैं. और चौथा सब्जेक्ट है सेवा. ಅಂದಮೇಲೆ ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಧಾರಣೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೇವೆಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सेवा। ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸೇವೆ. हम छोटे थे ना, तब से एक बात बुद्धि में, एक भजन जैसा सुना था, बुद्धि में है, सब जगह सुनाते हैं और अपने आप को ज़्यादा सुनाते हैं। क्या है वो? नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को दूजे को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। सुना, नदी कभी अपना जल खुद नहीं पीती नहीं है, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते हैं, वैसे ही जो इंसान अपने तन मन और धन को निस्वार्थ प्रभाव से दूसरों की सेवा में अर्पित करता है, वो इंसान धरती का भगवान कहलाता है। तो ಈ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಕ್ಕನ ದೀದಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾಬರವ್ರ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಚ್ಚು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅದನ್ನು ಆವಾಗವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇನು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನದಿ ತನ್ನ ನೀರನ್ನು ತಾನೇ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಮರ ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷ ತನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಾನೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತನು ನಮ್ಮ ಧನ ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಅನ್ಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. सुना, तो क्या लगाना है? अपने तन को सेवा में लगाना है, अपने मन को सेवा में लगाना है, अपने धन को भी सेवा में लगाना है। तब जा कर के हम क्या बन सकते हैं? इस दुनिया में चलते फिरते भगवान बन सकते हैं। सुना, तो इसलिए बाबा के घर में तन का सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया के मनुष्यों के लिए तो मनुष्य आत्माएं करते हैं सेवाएं, लेकिन बाबा के घर में मैं देखती हूँ धीरे धीरे वो फिजिकल सेवाएं थोड़ी कम हो गई है। हाँ, हम जब छोटे थे तो हमारी दीदियाँ हमको बर्तन मांजने की ट्रेनिंग देती थी। जब मैं ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए घर से बाहर निकली, सोचा आप सेंटर पे रहेंगे, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, तो मेरे लौकिक भाइयों ने गीत बनाया। क्या गीत बनाया? सखी रे मैंने पायो रे 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। सुना, ब्रह्मा कुमारी बनना है तो क्या आना चाहिए? झाड़ू लगाना आना चाहिए, पोछा लगाना आना चाहिए, बर्तन मारना आना चाहिए। जब तक स्थूल सर्विस नहीं करना आता है, डिस्क्वालिफाइड ब्रह्मा कुमारी। तो इसलिए ये सब मोटे मोटे सेवाएं जो है वो करना आना चाहिए। और हमको उस बात से और ज़्यादा नशा चढ़ता था, हम खूब सेवा करेंगे, स्थूल सेवा भी खूब करते हैं, आज भी करने को मिले तो आज भी करते हैं। तो ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು, ತನುವಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧನದಿಂದ. ತೋ ಈಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತನುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ತೋ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದಂತೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಮುರಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಕಿರೆ ಮೇನೆ ಪಾಯೋರೆ 3 ರತನ್, 3 ರತ್ನಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಆ 3 ರತ್ನಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯಾಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, 2ನೇದು ಮನೆ ಒರೆಸೋದು, 3ನೇದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡೋರು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಥೂಲ ಸೇವೆನ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಔಷಧಿ ತರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಾಬಾರವರ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಬೇರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆ ಸೇವೆ ಸ್ಥೂಲ ಕರ್ಮಣ ಸೇವೆನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆವಾಗಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಶುರುನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಕರ್ಮಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತೋ ನಾವು ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇನೆ. ಇನ್ನು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಸಹಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮಣ ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. इस छोटे से जीवन का हमारा ये अनुभव है
जिन बच्चों ने बाबा के घर में दिल भर के कर्मणा सेवा किया है, शरीर को सेवा में लगाया है, उनका शरीर कभी बीमार नहीं होता है। थोड़ा बहुत कर्म का हिसाब किताब बुढ़ापे में आके थोड़ा बहुत हुआ जो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को हमने देखा पहले बाबा के यज्ञ में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बीमार नहीं होते थे। अभी थोड़ी बहुत बीमारियां शुरू हुई है, लेकिन पहले नहीं होता था। देखो तो अगर आपने स्थूल सेवा जरूर यज्ञ में करना चाहिए। हमारे यहाँ अभी मकान बन रहा है ना, तो माताएं बहनें भी आके ईंटा चढ़ा के आती हैं, ईंट बाली भी एक दूसरे को ऐसे पकड़ा पकड़ा के बाली भी चढ़ा देती है। ठीक है, भाई बहनें आते हैं, सब स्थूल सेवा करते हैं। कोई घास साफ कर देता है पेड़ पौधों से, कोई पेड़ लगा देता है, खेती बाड़ी भी होती है तो बीज लगाना है या पौधे लगाना है, सब स्थूल सेवा में हाथ जरूर लगाते हैं। कुछ ना कुछ स्थूल सेवा रहता ही रहता है। कोई बर्तन मांज देंगे, कोई सब्जियां काट देंगे, जो भी जिसको जैसा सेवा आता है। स्थूल सेवा बाबा के यज्ञ में करने का भाग्य मिलना बहुत बड़ा भाग्य है। उससे शरीर निरोगी बनता है। हमारी माता जी ना, बचपन में हम छोटे छोटे भी थे तो भी तीनों को घर में छोड़ करके सेवा में जाती थी। कहीं पे भी दीदी, पहले तो हैंड्स इतने नहीं थे ना, तो कोई अकेली बहन जाएगी सेवा में तो माता जी साथ में जाती थी सेवा करने के लिए। सब प्रकार की सेवा यज्ञ में किया है। हमारी माता जी के शरीर की आयु 75 है, 77 है। उसने कभी एक भी दवाई नहीं खाई है। क्यों? बहुत सेवा खूब किया है, आज तक भी करती है। आज भी 10 लोग पहुंच जाएं, ब्रह्मा भोजन बना के खिला देगी सबको। अपना काम खुद करती है, इतना सेवा में उसको रुचि है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने यज्ञ में भी ऐसे ही देखा। भूरी दादी, भूरी दादी, हाँ आप सबने किसी ने देखा होगा तो भूरी दादी 107 साल की। हाँ, सब 100 साल जानकी दादी का जानते हैं, लेकिन भूरी दादी 107 साल की थी, किसी को पता नहीं है। 107 साल में यहाँ पे ऐसा एप्रून बांध के खाना परोसती थी, याद है ना? खाना जाके परोसती थी, किसने खाया किसने नहीं खाया पूरा ध्यान रखती थी। एकदम ठीक थी। एक आधा महीना शायद थोड़ी ढीली हुई, उसके बाद शरीर छोड़ दिया, लेकिन 107 साल में कोई बीमारी नहीं। सुना? तो कर्मणा सेवा बाबा के यज्ञ में करना बहुत बड़ा भाग्य है, जरूर करना चाहिए। अधिकार समझ के लेना चाहिए, ऑफर करना चाहिए अपने आप को कि हम क्या स्थूल सेवा बाबा के यज्ञ में कर सकते हैं, करना चाहिए। ದೀದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಈ ಯಜ್ಞದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾನ್ ಭಾಗ್ಯ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರೇನು ಪದೇ ಪದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳೋದು ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ತನುವನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು. ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಶರೀರ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಿರೋಗಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇವ್ರದ್ದೇನು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತೆಯರು ಬರೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅವು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ತೊಗೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಕಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು, ಇದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕರ್ಮಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಈಗ 77 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಭೋಜನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಅವ್ರ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರು ಸಫಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಡಿಸೋದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒರೆಸೋದೇ ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ
ದೀದಿ ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ನೀವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯೋದೇ, ಅಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗೋದೇ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಭಾಗ್ಯ, ಅಥವಾ ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದೇ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿನ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಭೋಲಿ ದಾದಿಯವರು, ಏನು ಬಾಬಾರವರ ಯಜ್ಞದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ದಾದಿ ಜಾನಕಿಜಿ 104 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಾದಿ 107 ವರ್ಷಗಳಿದ್ರಂತೆ. 107 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲನೂ ತುಂಬಾ ನಿರೋಗಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಏಪ್ರನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋರಂತೆ. ಯಾರು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಬಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಏನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿನನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೂ ಸಮಯ ಪೂರ್ಣ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನುವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ. एक माता अभी की बात सुनाती हूँ. रिट्रीट सेंटर बन रहा है ना, तो माताएं आती हैं सेवा पे. गांव की माताएं आती हैं, घास भी काट देती हैं और ज़मीन भी ठीक कर देती है. काला काला बर्तन इतना होता है उसको भी मांजती है. तो सब स्थूल सेवा करती हैं. तो एक माता को पैरालिटिक अटैक हो गया. तो उसका राइट हैंड ज़्यादा काम नहीं करता है, ये भी ऐसा थोड़ा सा हो गया. तो घर में उसको मज़ा नहीं आता. तो उसकी दीदी से ज़िद किया कि मुझे रिट्रीट सेंटर भेजो, मैं वहाँ सेवा करने जाऊँगी. तो उसने कहा तुम संभलती नहीं हो, वहाँ क्या सेवा करने जाओगी. तीनों माताओं ने कहा हम संभालेंगे दीदी, उसको अगर जाना है तो जाने दो, बेचारी को थोड़ा मन लग जाएगा. मुझसे फ़ोन पे बात किया कि ऐसे भेज सकती हूँ क्या. मैंने कहा ज़रूर भेजो. कुछ नहीं तो कुर्सी लेके बैठ जाएगी, देखेगी कौन आया कौन गया, क्या किया क्या नहीं किया. और यहाँ बाबा के बगीचे में घूमेगी तो थोड़ा उसका हीलिंग इफेक्ट अच्छा होगा, जल्दी ठीक हो जाएगी, भेज दो. वो माता आई और वो इच्छा करे मुझे सेवा करना है. जब ये जाए घास लेने के लिए तो ऐसा करके जाएगी, सारा घास इकट्ठा करके वहाँ फेंक के आएगी. लग गई सेवा में, लग गई. जब आई थी तो खाना ऐसे नहीं खा सकती थी, तो ऐसे करके चम्मच से यहाँ से गिर जाता था, ऐसा वैसा सब हालत था. लेकिन वो 1.5-2 महीना रही, एकदम अच्छी होके गई. खूब सेवा किया. उसने कहा था ना, मैंने कहा ना बाबा के घर में सेवा करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, बाबा के घर में सेवा करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी. बोलती थी तो समझ में नहीं आता था, आधा इधर से निकल जाता था. तो फिर बोलना भी ठीक थोड़ा समझ में आया उसका. हमारे पास इतने समय रही तो उसको समझने लग गए. तो ऐसा बाबा के घर में खूब स्थूल सेवा किया. पानी का हम उसको काम नहीं करने देते थे, थोड़ा ठंडा होगा ये, धूप में जा कर के, कितना भी गर्मी कैसी भी धूप हो जा कर के सेवा करती थी. ದೀದಿ ಅವ್ರು ರಿಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಾದಿ ದೀದಿಯರಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ರಿಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾತೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಮಾಡೋದು, ಗೊಬ್ಬರ ಸರಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಭೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸೀದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ದೀದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಮಾತೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಾ ಅಂತ. ಆ ಮಾತೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದರು, ಆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ ಮಾತೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಬಲಗಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಲಕ್ವ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಮುಖ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು, ಕೈಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಆ ಥರ ಇಂಥದ್ದು ದೀದಿನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನನಗೆ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪದೇ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರು ದೀದಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಕ ನೀನು ಈ ಥರ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ.
ಇನ್ನು 3 ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ದೀದಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವೆನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆ ಟೀಚರ್ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯಿತು ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ಏನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥರದ್ದು ಸೇವೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಂಗಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮಾತಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು, ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಆಗೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರೇನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹುಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇವೆನ ಮುಂದುವರೆದು ಶುರುನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ತೋಟ ಇದೆ, ಗಿಡ ಮರ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದೀದಿನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ಥರದ್ದು ಆ ಥರ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲು, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಾಬರ್ ಮನೆ ಭೋಗ ತಿಂತಿದ್ರು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ನಾನು ಬಾಬರ್ ಮನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ರಂತ. ದೀದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವ ದೀದಿ, ನಾನು ಬಾಬರ್ ಮನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. सुना। और दूसरी बात, इष्टे हमारे कुमार लोगों को, हमारे कुमार या भाई लोगों को कहती हूँ, आओ सब सेवा करो। ईंटा उठाते हैं, सब 5-5 ईंट उठाते हैं, कोई 3-3 4-4 उठाते हैं। फिर बाली सीमेंट फेंटना होता है, वो भी फेंटते हैं। और जो भी क्या कहते हैं, कुदाड़ा कुलाई में जो भी मिट्टी का काम करना होता है करते हैं। 4-6 घंटा काम किया ना, मैं कहती हूँ 350 रुपया दो। एक तो सेवा किया, फिर 350 रुपया किस बात का? अगर जिम में जाते तो दे के आते कि नहीं दे के आते? वहाँ जाके फालतू में इसको उठाओ उसको उठाओ और 350 रुपया दे के आओ, वो भी ऑक्सीजन नहीं, बंद उसमें रहते हो। यहाँ देखो इतना खुला है, ऑक्सीजन भी भरपूर मिल रहा है और सेवा भी मिल रही है, इसलिए इस जिम का 350 रुपये का 700 रुपया देना चाहिए। ದೀದಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೇವಾದಾರಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ರಿಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. 5 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮರಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಗಿಯೋದೇನಾದ್ರೆ ಅಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದು 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ದೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೀದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋರಂತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಸಿಟಿ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ, ಜಿಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ 350. ನೀವು ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಜಿಮ್ ಆಯಿತು ತಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, 350 ಬದಲು 700 ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ये सब कंप्यूटर इंजीनियर जितने होते हैं उनको फोल्डर शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, एसी में सारा दिन ऐसे लगे रहते। सबको कहती हूँ उठो काम करो धूप में, सारा फोल्डर शोल्डर वगैरह सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बड़े एक्टिव होके फिर जब जैसे ही छुट्टी होता है सब आते हैं सेवा करने के लिए, स्थूल सेवा भी सब करते हैं। ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಫ್ರೋಝನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳ ರಜೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕರ್ಮಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. सुना। तो ये स्थूल सेवा भी जरूर करना है। दूसरा है मनसा सेवा भी करना है। फिर धन का, मनसा सेवा बाद में कहती हूँ, तन मन और धन का सेवा करना है। बाबा के हर एक बच्चे को अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा बाबा के यज्ञ में आंख बंद करके लगा देना चाहिए। क्यों? सोचो, हम नेचर से कितना लेते हैं, नेचर को क्या देते हैं, सोसाइटी से कितना लेते हैं, सोसाइटी को क्या देते हैं। हमने अपनी एक छोटी दुनिया बना ली। पहले इंसान कमाता था, रिश्तेदार फैमिली में 50-100 लोग होते थे, इसको देना है उसको देना है, सबको कुछ ना कुछ देता था। आज परिवार छोटा हो गया है, हम 2, हमारे 2 भी नहीं, हमारा 1, ठीक है कि नहीं? इन तीनों में ही बंध गया है, इनके लिए कमाता है, इनके लिए रखता है, जोड़ता है, क्या क्या होता है बात मत पूछो। आज कोई IAS ऑफिसर पकड़ा गया है,
जिसके पास 14 किलो सोने के ईंट सुना, और कुछ कुछ सब भर के रखा, क्योंकि बहुत वो रिश्वतखोर करप्टेड था। अब ऐसा जो आईएएस करप्शन में पकड़ा गया तो उसके बच्चे को एक बेटा था, उसको